فتویٰ لدھیانہ کے دیوبندی علماء نے دیا تھا. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے دیوبندی ایسے نہیں ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی کی تقریر سن کے راجپال کو فنار کرنے والا غازی علم الدین تھا. جہاں اقبال جیسے مفکر اسلام نے کہا اسی ویک دے رہ گئے تھے درکھانا دا منڈا باسی لے گئے. اٹھاؤ ضرب کلیم. علامہ اقبال کی کتاب 1929 میں لکھی ہے. اس نے کیا لکھا ہے دیوبند کی عظمت میں؟ حضرت مدنی کے لیے کیا لکھا ہے؟ حسین احمد مدنی جس کو تو گستاخ سمجھتا ہے، اقبال مفکر پاکستان کہتا ہے اقبال جن علوم کی اب جد میں ہی رہا، مدنی ان علوم کا کامل امام ہے. وہ اسے امام کامل مانتا ہے تو اس کی بات کرتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنوایا ہے تو جس نے نام رکھا ہے اس کا نام چودھری رحمت علی دیوبندی ہے. ملک پاکستان کے لیے قربانی دیوبند نے دی ہے. جب بن گیا ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، مشرقی اور مغربی پاکستان بنا. مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں جھنڈا دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت تھانوی کے بھانجے حضرت ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. مغربی پاکستان میں دیوبند کا شیخ الحدیث علامہ شبیر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا ہے. تو دیوبند پہ بات کرتا ہے. دیوبند نے جب پاکستان نام رکھا تو پھر 4 صوبوں کے نام بھی رکھے کہ 4 صوبوں ہیں. ایک صوبے کا نام صدیقستان، دوسرے کا فاروقستان، تیسرے کا عثمانستان، چوتھے کا حیدریستان ہے. یہ نام تو دیوبند نے رکھا. یہ اور بات ہے کوئی گستاخ آیا ہے اس نے نام قبول نہیں کیا، ورنہ دیوبند نے کیا سے کیا نہیں کیا. قائد اعظم نے تو اتنی حد تک دیوبند کے ساتھ چلا ہے کہ جب حضرت تھانوی کی خدمت میں یہی محمد علی جناح آیا تھا، پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، سر ننگا تھا. حضرت تھانوی نے اسے شیروانی کا لباس دیا ہے. مرد دم تک اس نے شیروانی پہنی ہے. دیکھو شیروانی پہنی یا نہیں پہنی؟ شیروانی یہ حضرت حکیم الامت تھانوی کی دی ہوئی ہے. جسے تو جناح کیپ کہتا ہے، جناح والی ٹوپی، یہ حضرت تھانوی نے سر سے اتار کے اسے دی تھی کہ سر ننگا مت پھر. ہاتھ میں عصا حضرت تھانوی نے دیا تھا. ابھی کہتے ہو دیوبند میں پاکستان میں دیوبند کا کردار نہیں ہے. ہم محب وطن بھی ہیں، محب دین بھی ہیں. محب وطن بھی ہیں، محب دین بھی ہیں. ملک مذہب سکون زیست کا سامان ہے. ملک میری جان، مذہب میرا ایمان ہے. ملک کر دو فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پہ میرا یہ ملک بھی قربان ہے. یہ دیوبند نے کہا. تو دیوبند نے شان مصطفیٰ بھی سمجھائی ہے، شان ملک مصطفیٰ بھی سمجھائی ہے. اچھا یاد ہے نا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے گھر لیا نہیں ہے، گھر دیا ہے. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے. آج حضرت خلیل احمد سہارنپوری، میں نے ایک جگہ بات کی، اس نے کہا خلیل ہم بیٹ بھی یوں کہتے ہیں. میں نے کہا غلط مت کہہ، غلط مت کہہ. خلیل احمد سہارنپوری وہ ہے جس نے حدیث کی شرح ابی داود لکھی. شرح ابی داود ان نے لکھی ہے بذل المجہود. پھر اٹھا کے اللہ سے کہا اللہ میں نے تیرے نبی کی حبیب کبریا کی باتوں کی شرح لکھی ہے، تجھے قبول ہے تو مجھے قبر مدینہ منورہ میں دے. آج اس خلیل احمد سہارنپوری کی قبر حضور کے پڑوس جنت البقیع میں ہے. دیوبند کی عظمت کی بات کرتا ہے. قرآن پاک کے بعد درجہ تو بخاری کا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کتاب دنیا میں پڑھی جاتی ہے اس کا نام پتہ ہے؟ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ دنیا میں کتاب پڑھی جاتی ہے، رتبہ نہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی فضائل اعمال، شیخ الحدیث مولانا زکریہ نے لکھی. کعبہ میں اٹھا کے کہا اللہ لکھی تو تیرے حبیب کے لیے ہے، تیرے دربار میں کہتا ہوں قبول ہے تو مجھے قبر اپنے حبیب کے دربار میں جا کر دے دے. آج اس شیخ الحدیث کی قبر بھی مدینہ منورہ جنت البقیع میں. بدر عالم میٹھی نے ترجمان السنہ لکھی تو اللہ میں نے سنت کی ترجمانی لکھی ہے، قبول ہے تو مجھے قبر وہی دے. آج یہ جنت البقیع میں دفن ہے. یہ پوری کتاب ملتی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں اکابر دیوبند کی قبریں. آج ہم حبیب کبریا کے پاس مدفون ہیں. ابھی بھی میری سنت پہ، میری نسبت پہ، میرے مذہب پہ، میرے عشق پہ، میرے جلال پہ شک کرتے ہو؟ ابھی بھی شک ہے. محمد رسول اللہ کی عظمت تو 4 چاند تو لگے ہوئے تھے، لیکن اس نے خدمت کا کام لیا تو اللہ نے علماء دیوبند سے لیا. کون کہتا ہے کہ دیوبند نے یہ کام نہیں کیا؟ کون کہتا ہے دیوبند؟ آج پوری دنیا کے 183 ممالک میں چلے جاؤ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دیوبند کے پڑا ہوا موجود نہ ہو، دیوبند کا خادم موجود نہ ہو. تم کہتے ہو دیوبندیوں نے کیا؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، اٹھاؤ حیات شیخ الاسلام. مولانا حسن افضال کراچی والے کی اٹھاؤ حیات شیخ الاسلام. حضرت حسین احمد مدنی کے واقعات اٹھاؤ. 18 سال حضور کے روزے کے پاس بیٹھ کے اس نے نماز بخاری شریف کا درس دیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تصوف کے اس عالم پہ تھے. کسی حدیث میں کوئی شرح کے اوپر شک پڑتا، سینہ جھکا کے صاحب حدیث سے پوچھ لیتے. اس پہ بات کرتے ہو. یہی حسین احمد مدنی
इसने वहां बैठ के पढ़ाया है। चलो एक वाकया और भी सुनाता जाऊं। ये मौजू तो अपनी जगह है कि हयात अंबिया कुरान से साबित है, मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं इस पे आयात पढ़ता, हदीस पढ़ता। हजरत मदनी की बात आई तो हयात पे बात सुनो। हसन अफजाल लिखते हैं, हजरत मदनी के खलीफा फरमाया, हजरत मदनी के सामने एक बेईमान हयातुन नबी का मुनकर बैठा था। हजरत मदनी ने कहा अल-अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, नबी कब्र में जिंदा है। उसने एतराज किया, हजरत ने जवाब दिया, फिर एतराज किया, फिर जवाब दिया, फिर एतराज, फिर जवाब। आखिर हजरत मदनी ने तसव्वुफ और कश्फ की हालत में पहुंच के अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह इसे कैसे समझाऊं? फिर उससे कहा, ओए पगले, तू नबी की जिंदगी नहीं मानता? नबी की जिंदगी तो ऐसे है जैसे सूरज रोशन है, वो देख रोजे को। वो मुनकर कहता है कि मैं तौबा तैब इसी वजह से हुआ। मदनी के कहने पे रोजे को देखा तो रोजा यूं लगा जैसे रोजे मुबारक की जालियां हट गई। हुज़ूर पाक अलैहि सलाम जिंदा बैठ के कहते हैं, मेरी हयात नहीं मानता? उठा हयात शेखुल इस्लाम, उठा हजरत मदनी की, इस पे बात करते हो। मेरे भाइयों, देवबंद के ऊपर बात मत किया करो। किसी बेईमान बंदे की बात सुन के देवबंद को गलत मत कहा करो। देवबंद अजमत, मैंने अभी 4 वाक्य पढ़े हैं, मैं 40 वाक्य पढ़ सकता हूँ देवबंद की अजमत पे। तुम्हें किसने कहा देवबंद ने अजमत नहीं कही? देवबंद ने जानों पे खेल के बात की है, जानों पे खेल के जान दी है। देवबंद वाले उन्हें पता नहीं क्या से क्या नहीं किया। हर मामले में देवबंद वालों ने ऐसा किरदार अदा किया है, हर बातिल के सामने टकरा है तो देवबंद है। आज भी देख, सियासत में देवबंद नजर आता है, तबलीग में देवबंद नजर आता है, मैदान तालीम में देवबंद नजर आता है, मैदान तसव्वुफ में देवबंद नजर आता है, मैदान जिहाद में देवबंद नजर आता है। शहदा देवबंद के पास ज्यादा, उलमा देवबंद के पास ज्यादा, मदारस देवबंद के पास ज्यादा, किताबें देवबंद के पास ज्यादा, इश्क भी देवबंद के पास ज्यादा। मैं किसी गैर की नफी नहीं करता, मैंने तेरे पे हिट नहीं की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अपने अकीदे की दलील देने पर पाबंदी तो नहीं है, अपने अकीदे पे दलील देने पर पाबंदी तो नहीं है, मैं अपने बुजुर्गों की बात करता हूँ। मेरे भाइयों, याद रखना, ये देवबंद वालों के पास ही अजमत उलमा पहुंची है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितना दीन दिया है ना, ये शान मुस्तफा में देवबंद ने समझाई। याद रखना, एक शख्स ने कहा, कोई कहे नबी ऐसे है जैसे मेरा भाई हजरत खलील अहमद सहारनपुरी लिखा, जो ये कहे मेरी और नबी की निस्बत ऐसे है जैसे बड़े और छोटे भाई की, वो काफिर है। और तुम मेरे ऊपर एतराज करते हो, हम देवबंद वाले यूं कहते हैं। मेरे भाइयों, पहले देवबंद को पढ़, फिर एतराज कर। खानका शेख यूसुफ शरीफ में गद्दी नशीन है हमारे मामू जान, तो उनसे मेरी एक मरतबा बात हुई। उन्होंने कहा, तुम देवबंदी नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हो। मैंने अपने मामू से कहा, मैंने कहा मामू क्यों? दलील आप भी देना, दलील मैं भी दूंगा। मैंने कहा कुरान से ना, तो अभी कुरान पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम गुस्ताख हो। माजरत से जरा मैं उसका एतराज हल करने लगा हूँ। तो मैंने कहा दलील? उसने कहा नबी अलैहिस्सलाम रहमत है। मैंने कहा बिल्कुल रहमत है। उन्होंने कहा तुम नबी के रहमत होने के मुनकर हो देवबंदी? मैंने कहा नहीं, हम नबी को रहमत मानते हैं। कुरान कहते हैं मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए, जरा जोर से, रहमत बना के भेजा। उसने कहा मैं अभी दलील दूंगा, तुम फंस जाओगे। मैंने कहा मामू जान, एक नहीं 10 दलील दे। देवबंद के बेटे ने फंसना नहीं है, तो बात कर। उसने कहा रहमत है। मैंने कहा रहमत। तो उसने कहा रहमत हर जगह पे। मैंने कहा हर जगह पे। तो कहा नबी भी हर जगह पे, समझे? उन्होंने कहा रहमत है हर जगह पे, तो नबी भी हर जगह पे। मैंने कहा बिल्कुल, तवज्जो। मैंने कहा रहमत हर जगह पे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ मदीना। उन्होंने कहा कैसे? जब रहमत हर जगह पे तो नबी भी हर जगह पे। मैंने कहा रहमत हर जगह पे ये तो है, नबी हर जगह पे ये लफ्ज आगे नहीं है, तेरा अकल कह रहा है। उन्होंने कहा नहीं, जब रहमत नबी है तो रहमत हर जगह पे, नबी भी हर जगह पे। मैंने कहा अच्छा, एक आयत मैं पढ़ता हूँ, यही माना करना। उन्होंने कहा पढ़। मैंने कहा कुरान कहता है हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअ, हमने सूरज को रोशन बनाया है। आप मानते हो या नहीं मानते? सूरज रोशन है और रोशनी हर जगह पे, रोशनी और सूरज भी हर जगह पे। सूरज हर जगह पे क्यों? रोशनी तो हर जगह पे। कहते नहीं, सूरज अपनी जगह पे, रोशनी हर जगह पे। मैंने कहा सोना नबी भी मदीने, नूर नबूवत हर जगह पे। तुम क्यों कहते हो हम कुरान पाक के मुनकर या नबी की शान के गुस्ताख हैं? ऐसी बात तो नहीं है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था सिरात मुस्तकीम कोर्स में, मेरा एक शागिर्द है मोहसिन लगारी, उससे मुझे फायदा हुआ है, मैंने इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ। उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा उस्ताद जी सारी सराकी चाहन बे रहमत हर जाते तो नबी भी हर जाते, सारी सराकी चे बे धी ध्यान रहमत है, रहमत हर जाते वाल धी ध्यान ही हर जाते। बच्चे ने प्यारा जवाब दिया, मैंने उसका नकल कर दिया।
समझे? तो मामू जान को मैंने कहा मामू जान आप ये मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, ठीक है आप सज्जादा नशीन है खान कहा के, इसका मैंने ये नहीं है कि तुम देवबंदियों को गुस्ताख रसूल कह दो। कुरान सामने रख, हदीस सामने रख, अजमत मुस्तफा सामने रख, फिर देवबंद पे बात कर। कौन सी कसवटी है जिस पे देवबंद वाले पूरे नहीं होते? कौन